ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ شہر کراچی میں نان سٹاپ مونسون کی بارشیں جاری ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے موسم مزید سہانا ہو گیا۔ اہلیان کراچی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ پی آئی بی کالونی، مارٹن کوارٹر، ناظم آباد میں بادلوں کی گھن گرج۔ گلشن اقبال، حسن اسکوائر اور لیاقت آباد میں بھی بادل جم کر برسے۔ ڈیفنس کلفٹن، ملیر اور قائد آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ سپر ہائی وے نوری آباد کے اطراف بھی پانی سے بھرے بادلوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ کراچی میں نان سٹاپ مونسون بارشیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ جم کر برسات ہوئی۔ پی آئی بی کالونی، مارٹن کوارٹر، ناظم آباد میں بادلوں کی گھن گرج، جبکہ گلشن اقبال، حسن اسکوائر اور لیاقت آباد میں ساون جم کر برسا۔ ڈیفنس کلفٹن، ملیر اور قائد آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ سپر ہائی وے نوری آباد کے اطراف بھی پانی سے بھرے بادلوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ کراچی میں نان سٹاپ مونسون کی بارشیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ اہلیان کراچی کے مرجھائے ہوئے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ کراچی والے بارش میں انجوائے کرتے رہے، جبکہ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ پی آئی بی کالونی، مارٹن کوارٹر، ناظم آباد میں بادلوں کی گھن گرج اور جم کر برسات۔ گلشن اقبال، حسن اسکوائر اور لیاقت آباد میں بھی بادل کھل کر برسے۔ ڈیفنس کلفٹن، ملیر اور قائد آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ سپر ہائی وے اور نوری آباد کے اطراف بھی پانی سے بھرے بادلوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ کراچی میں نان سٹاپ مونسون کی بارشیں جاری ہیں۔ شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ جم کر برسات۔ پی آئی بی کالونی، مارٹن کوارٹر، ناظم آباد میں بادلوں کی گھن گرج، جبکہ گلشن اقبال، حسن اسکوائر اور لیاقت آباد میں بھی بادل کھل کر برسے۔ ڈیفنس کلفٹن، ملیر اور قائد آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ کراچی والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ سپر ہائی وے نوری آباد کے اطراف بھی پانی سے بھرے بادلوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارش کا آغاز گلشن معمار، پورٹ قاسم، گلشن حدید اور اطراف کے علاقوں سے ہوا، جس کے بعد شہر کے دیگر علاقوں گرو مندر، تین ہٹی، جہانگیر روڈ، ایم جنا روڈ، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی بفر زون، سرجانی ٹاؤن اور 5 اسٹار چورنگی کے قریب موسلا دھار بارش ہوئی۔ اس دوران پی ای سی ایچ ایس، ناظم آباد، لیاقت آباد، کلفٹن، ڈیفنس، آئی آئی چندری گڑھ روڈ، صدر، گلستان جوہر اور گلشن میں بھی کم مقدار میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ سب سے زیادہ 41 ملی میٹر بارش اورنگی ٹاؤن میں ریکارڈ کی گئی، کیماڑی میں 40 ملی میٹر، صدر میں 30 ملی میٹر، مسرور بیس پر 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ ناظم آباد میں 15، سرجانی میں 7، ڈی ایچ اے اور گلشن حدید میں 5 ملی میٹر بارش ہوئی۔ رواں برس موسم برسات میں غیر معمولی بارشوں کے باوجود انتظامیہ بدستور صرف دعوے ہی کرتی نظر آ رہی ہے۔ شہر کی تمام اہم سڑکیں دور افتادہ علاقے کے کچے راستوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ جگہ جگہ گڑھوں اور کھلے مین ہولز کی بدولت عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق ہوا کا کم دباؤ وسطی بھارت میں ہے، جس کے تحت کراچی سمیت مشرقی سندھ میں آج سے 18 اگست تک تیز بارش کا امکان ہے۔ شہر کراچی میں مونسون کی بارشوں کا طاقتور سسٹم داخل ہو گیا ہے۔ ماہی گیروں سمیت شہریوں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ تمام متعلقہ حکام کو ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ آج سے 18 اگست تک ایک اور اسپیل کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش برسائے گا۔ کراچی میں بارشوں کا طاقتور سسٹم، بادل کھل کر برسے۔ کراچی میں نان سٹاپ مونسون کی بارشیں جاری ہیں، ایسے میں ماہی گیروں سمیت شہریوں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ تمام متعلقہ حکام کو ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ آج سے 18 اگست تک ایک اور اسپیل شہر کراچی سمیت صوبہ سندھ بھر میں بارش برسائے گا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں حالیہ ہونے والی بارشوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اورنگی ٹاؤن، سادی ٹاؤن اور کیماڑی میں 43 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
PF मसरूर बेस पर 32 जबकि सदर में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद में 21 मिलीमीटर जबकि नाज़माबाद में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कराची में महकमा मौसमियात ने हालिया बारिशों के आदाद शुमार जारी कर दिए। औरंगी टाउन, सादे टाउन और केमाड़ी में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PF मसरूर बेस पर 32 जबकि सदर में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके कायदाबाद में 21 मिलीमीटर, नाज़माबाद में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कराची में महकमा मौसमियात ने हालिया बारिशों के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। औरंगी टाउन, सादी टाउन और केमाड़ी में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। PF मसरूर बेस पर 32 जबकि सदर में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद में 21, नाज़माबाद में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। और अब रुक करेंगे कराची के इलाके शेरशाह कबाड़ी मार्केट का, जहां बारिशों का पानी कई कई फीट तक खड़ा हो गया है। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो रहा है। सड़क दरिया का मंजर पेश कर रही है। इंतहाई गंभीर सूरत हाल है कराची के इलाके शेरशाह कबाड़ी मार्केट की, जहां बारिश का पानी कई कई फीट खड़ा हो गया है। आपको बताएं कि पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने लगा है। सड़क दरिया का मंजर पेश कर रही है। इंतजामिया मंजर आम से गायब है। ये कराची की बहुत बड़ी मार्केट समझी जाती है, शेरशाह कबाड़ी मार्केट, जहां बारिश के पानी ने तबाही मचाई हुई है। कई कई फीट पानी सड़क पर खड़ा हुआ है, जबकि अब पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो रहा है। सड़क दरिया का मंजर पेश कर रही है, जबकि इंतजामिया मंजर आम से गायब है। कराची के इलाके शेरशाह कबाड़ी मार्केट में बारिश का पानी कई कई फीट खड़ा हो गया। सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। इंतजामिया मंजर आम से गायब है। इंतजामिया अपने एसी वाले ठंडे कमरों में बैठी हुई है, जबकि इस वक्त पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है। ये सड़क दरिया का मंजर पेश कर रही है। आपको बताएं कि कराची के इलाके शेरशाह कबाड़ी मार्केट में बारिश का पानी कई कई फीट तक खड़ा हो गया है। अहम शाहरा पर पानी खड़ा है, जबकि पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो रहा है। इंतजामिया इस तमाम तर सूरत हाल में मंजर आम से गायब है। इंतजामिया का इस वक्त कोई भी नुमाइंदा वहाँ विजिट के लिए नहीं गया। हल तो दूर की बात है, अब तक वहाँ का विजिट नहीं किया गया, जबकि इस वक्त सड़क जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रही है। इंतहाई अबतर सूरत हाल है शेरशाह कबाड़ी मार्केट की, जहाँ बारिश का पानी कई कई फीट तक खड़ा हो गया है और अब तो ये पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो रहा है, जबकि सड़क दरिया का मंजर पेश कर रही है। सिंध हुकूमत और कराची की शहरी इंतजामिया के तमाम तर दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद रहे। मॉनसून की हालिया बारिशों ने कराची का सिस्टम बिगाड़ कर रख दिया। अब्र रहमत 22 से जहमत बन गई। जिला किमाड़ी, जिला कोरंगी, शर्की मलीर और जिला वस्ती की सूरत हाल इंतहाई अबतर दिखाई देती है, जबकि बारिशों के बाद सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे हैं। बारिशों ने हर जानिब तबाही मचा दी है, जबकि बारिशों ने कराची का सिस्टम मुकम्मल तौर पर बिगाड़ कर रख दिया है। सीवरेज का सिस्टम एकदम नाकारा हो चुका है और यूं कहना गलत नहीं होगा कि अब्र रहमत अब 22 से जहमत बन चुकी है। कराची के तमाम अजला का यही हाल है। कराची के जिला किमाड़ी, कोरंगी, शर्की मलीर और जिला वस्ती की सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, जबकि बारिशों के बाद सड़कों पर पड़ने वाले गहरे गड्ढे अब हादसात का भी सबब बन रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, बताइएगा एक बार फिर से अब्र रहमत 22 से जहमत बन गई है। यहाँ बिल्कुल मानसून के स्पेल पे दर पे आ रहे हैं और हम देख रहे हैं शहर कराची के अंदर आज जिस तरह बारिशें हुई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहा था, लेकिन अब तक की सूरत हाल रात गए जो है वो ये है कि बड़ी शाहराहों पर तो पानी काफ़ी हद तक जो है साफ़ कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। लेकिन जो अंदरूनी शाहराहें हैं या गलियाँ हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि पानी भी मौजूद है और ख़ास तौर पर जो टूटी फूटी सड़कें जो हैं, जो खंडर बनी हुई हैं, जो पैच वर्किंग शहर कराची की सड़कों पर की गई थी, वो जो है बारिश के
اندر بہ گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی عوام کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا ہی پانی جیسے یہاں گلشن اقبال میں موجود ہوں، شاہراہوں پر موجود نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ماضی میں پہلے ہوا کرتا تھا برش کے ذریعے سے سویپ کر کے پانی کو نکالنے کا، وہ جو ہے انتظام نہیں کیا جاتا ہے، نہ ہی وہ عملہ نظر آتا ہے، نہ وہ اہلکار نظر آتے ہیں کہ ایسے سڑکوں سے جو ہے برش کے ذریعے جو ہے پانی کو ہٹائیں۔ اب صورتحال مختلف علاقوں میں ضرورت بھی اسی امر کی ہے کہ ایسے پانی کو صاف کرنے کے لیے جو عملے کو متحرک کیا جائے کہ مختلف ٹیمیں علاقوں کے اندر بارش ختم ہونے کے فوراً بعد اتاری جایا کریں تاکہ وہ بارش کا پانی جو ہے وہاں سے صاف کر دیا کریں۔ لیکن بارش کے پانی کے ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گٹر کا پانی بھی آ جاتا ہے۔ اگر اسی وقت جو ہے گٹر کو صاف کیا جائے تو پانی کی نکاسی کے لیے عمل کو بنایا جائے تو یقیناً جو ہے یہ بارش کا پانی بھی اندر چلا جائے مہنول میں اور سیوریج کا پانی بھی نہ آئے۔ لیکن جو ہے ان گٹرز کو جو ہے پہلے ہی مشینری لگا کر یا پھر جیسے عملہ ہوتا تھا جو ہے اس کو صاف کرتا تھا گٹروں کو، اس کو صاف کیا جائے تو وہ جو عمل ہے وہ اب نہیں شہر کے اندر نظر آتا ہے کہ بارشوں کے بعد جو ہے ان گٹرز کو صاف کیا جائے تاکہ یہ بارش کا پانی جو ہے جا سکے یا نکاسی ہو سکے۔ تو اس قسم کی سڑکوں پہ جو پانی جمع ہم دیکھ رہے ہیں وہ مختلف علاقوں کی جو سڑکیں ہیں اندر کی وہ نظر وہاں نکاسی کا عمل ہو رہا ہے اور جو ہے نکاسی کا عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایسا پانی جمع ہے بارشوں کا اور سیوریج کا۔ جی کہ ہمارے نمائندہ فید انصاری میں براہ راست تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبہ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب نے ہر جانب تباہی مچا دی ہے۔ سیلابی ریلیں قلعہ عبداللہ میں داخل ہونے سے کئی دیہات اور سڑکیں ڈوب چکی ہیں۔ سیلابی ریلے سے باغات اور فصلیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئے، کئی مویشی بھی بہہ گئے۔ موسیٰ خیل، دکی، بارکھان اور کوہلوں میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، جبکہ موسیٰ خیل میں سیلابی ریلوں سے 100 سے زائد مکانات گر کر تباہ ہو گئے۔ شدید بارشوں سے سبی جیکب آباد ریلوے ٹریک بھی زیر آب آ گیا۔ بلوچستان میں موسلادھار بارش اور سیلاب سے تباہی، سیلابی ریلے قلعہ عبداللہ میں داخل ہونے سے کئی دیہات اور سڑکیں ڈوب گئے۔ سیلابی ریلے سے باغات اور فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، کئی مویشی سیلاب کے پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ موسیٰ خیل، بارکھان اور کوہلوں میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، جبکہ موسیٰ خیل میں سیلابی ریلوں سے 100 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ شدید بارشوں سے سبی جیکب آباد ریلوے ٹریک بھی زیر آب آ گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ قدرتی آفات میں قوم کی خدمت میں پاک فوج پیش ہے۔ ایسے میں پاک فضائیہ کی بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ ضرورت مند خاندانوں تک اشیاء ضروریہ پہنچا رہی ہے۔ 41 خیمے اور 12,000 کلو گرام بنیادی اشیاء خورنوش اور اجناس بھی ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کیے گئے۔ پیرا میڈیکل ٹیم نے 410 مریضوں کا طبی معائنہ بھی کیا ہے۔ قدرتی آفات میں قوم کی خدمت میں پیش پاک فضائیہ کی بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ ضرورت مند خاندانوں تک اشیاء ضروریہ پہنچا رہی ہے۔ 41 خیمے اور 12,000 کلو گرام بنیادی اشیاء خورنوش اور اجناس بھی ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کیے گئے۔ پیرا میڈیکل ٹیم نے 410 مریضوں کا طبی معائنہ بھی کیا۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس سے اموات کی تعداد 196 تک پہنچ چکی ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان کے بیشتر اضلاع شدید متاثر ہیں۔ بارشوں نے قلعہ عبداللہ، مسلم باغ، بارکھان میں تباہی مچا دی ہے۔ PDMA کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں سیلاب کے باعث رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، ڈیم ٹوٹ گئے، مکانات منہدم ہوئے اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ قدرتی آفات میں قوم کی خدمت میں پیش پاک فضائیہ کی بلوچستان کے سیلاب سے متاثر علاقوں کے خاندانوں کی امدادی سرگرمیوں میں آگے ہے اور پاک فضائیہ ضرورت مند خاندانوں تک اشیاء ضروریہ پہنچا رہی ہے۔ جن کے گھر سیلاب میں تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے پاک فضائیہ کی جانب سے 41 خیمے اور 12,000 کلو گرام بنیادی اشیاء خورنوش اور اجناس ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور پاک فضائیہ کی پیرا میڈیکل ٹیم نے 410 مریضوں کا طبی معائنہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने एक मरतबा फिर से सिंध हुकूमत के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। जमात इस्लामी ने फिर से सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत के खिलाफ आज से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जब बल्दियाती इलेक्शन की तारीख करीब आती है ये लोग कोर्ट्स चले जाते हैं। लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को कराची की सूरत हाल देखनी चाहिए। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत के खिलाफ आज से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जब बल्दियाती इलेक्शन की तारीख करीब आती है तो ये लोग कोर्ट चले जाते हैं। लोगों को बुनियादी हक से महरूम करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन को कराची की सूरत हाल देखनी चाहिए। कराची दारा नूर हक में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और दीगर संगीन मसाइल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बताया कि बारिश के बाद गटर खुले हुए हैं। शहरी बुरी तरह अजियत का शिकार हैं। टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ियों के साथ इंसानी हड्डियों का सत्यानाश हो रहा है। लोगों में कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी के मसाइल पैदा हो चुके हैं। ट्रैफिक का बेड़ा गर्क हुआ है। शहर में कोई बड़ी ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल ही नहीं है। लोग अपनी बाइक्स पर होते हैं, अपनी गाड़ियों पे होते हैं और रिक्शों में होते हैं। आप सोच सकते हैं और हर आदमी इस वक्त शहर कराची का एक्सपीरियंस कर रहा है कि उसका क्या हाल है। लोगों की रीढ़ की हड्डियों के मसले पैदा हो रहे हैं। अब मेडिकल की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें लोगों को ये बीमारियां शुरू हो गई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अफसोस की बात यह है कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई हुकूमत मौजूद ही नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि सियासी बुनियादों पर भर्ती एडमिनिस्ट्रेटर हो रहे हैं। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर रोजाना सोशल मीडिया सेशन करवाने आ जाते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची वालों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए हैं। रोजाना आप उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्टिविटी देखेंगे और उनके मुताबिक कराची में इस वक्त कोई मसला एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारा काम उन्होंने कर लिया है। लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि खुद ट्रैफिक पुलिस ने खत लिखा बाकायदा गवर्नमेंट को, खुद गवर्नमेंट का एक इदारा है, कि 97 सड़कें इस वक्त जो है कराची की खराब हैं, इनको ठीक किया जाए। 97 ये ट्रैफिक पुलिस ने लिखा है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाब के लिए सबका कराची आना जाना शुरू हो जाता है। कराची के लोगों को ज़िमनी इंतखाब से क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात हैं। बल्दियाती इंतखाबात छोड़कर ज़िमनी इंतखाबात पर जोर है। हाफिज नईम का कहना था कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ केस फाइल करने वालों से पूछेंगे कि आपका क्या किरदार है। जजेस को कराची की सूरत हाल देखनी चाहिए। आवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तामीर 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। कराची के इलाके सुल्तानी टाउन सेक्टर 4D में जेर तामीर 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत गिरने से जख्मी एक मजदूर चल बसा, जबकि 10 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज है। हैवी मशीनरी के जरिए गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का काम भी जारी है। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब कहते हैं कि हादसे का शिकार होने वाली बिल्डिंग में फ्लैट बन रहा था। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में जेर तामीर 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई, जबकि इमारत गिरने से एक मजदूर चल बसा, जबकि 10 जख्मी अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज हैं। हैवी मशीनरी के जरिए गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का काम भी जारी है। DIG वेस्ट कहते हैं कि हादसे का शिकार होने वाली बिल्डिंग में फ्लैट बन रहा था। सुरजानी टाउन सेक्टर 4D ग्रीन बस के आखिरी बस स्टॉप के करीब 4 मंजिला जेर तामीर इमारत अचानक गिर गई। इमारत के गिरने के बाद चीखो पुकार मच गई। इलाके मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बिल्डिंग के मलबे तले दबे 11 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया। अहले इलाका कहते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सारे इलाका मकीन सब थे। हम लोगों ने इस तरीके पत्थरों से मकसद तोड़े तो ये सारा फुरादों की तरह निकला ही है। ये तो अल्लाह पाक का करम है, एहसान है कि इस कॉलोनी के ऊपर अल्लाह पाक ने करम किया कि इस तरफ डिमोलिश हुई है। अगर ये मेन रोड पे होती तो और जानी और माली नुकसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता लोगों का इधर। तो हमारी हकाम बाला से गुजारिश है कि इसकी फिलहाल वो कार्रवाई की जाए, इसके खिलाफ बिल्डर को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए कि ये
नाकिस मटेरियल क्यों लगाया, और इसके अंदर जो जाहिर बात है ये मटेरियल ऐसे तो नहीं लगा देते, इसके अंदर इदारे भी होते हैं, इदारों ने कैसे इजाज़त दे दी इनको मटेरियल लगाने की? कोई भी कोई हमला, सिर्फ रेंजर पुलिस थी, वो भी आईजी साहब डीआईजी साहब की सिक्योरिटी में लगी हुई थी, बाकी अवाम अपनी मदद आपके रेट काम कर रही थी। बिल्डर साहब नाम है, नाजमाबाद का बिल्डर है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर दिया था, कल से वो फोन नहीं उठा रहा। नहीं साहद नाम है, फारूक नाम नहीं है, साहद नाम है बिल्डर का, नाजमाबाद में होता। फारूक दे रहा है, वो ठेकेदार हैं, फारूक हो गया, नुमान हो गया, ये लोग ठेकेदार है, कोई सरिये का ठेकेदार है, कोई मटेरियल का ठेकेदार है। डला हुआ है सरिये को, सीमेंट नहीं डला है। सरिया भी भरपूर मकसद जिस हिसाब से डलना चाहिए, 4 मंजिला बिल्डिंग है, नहीं सरिये के हो अंदर सीमेंट लगाओ ना, सरिये में सीमेंट चिपकाओ। टोटल इतने तोड़ों से हम लोगों ने तोड़ा है, गन इस्तेमाल नहीं हुआ इसमें, ऐसे टूट रहा है जैसे हाथ में आ रहा था। आराम को निकाला है। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स भी मौके पर पहुंच गई। रेंजर्स एहलकारों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। मलबे से निकाले जाने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक शख्स जांबर ना हो सका। मुतवफ़ी की शनाख्त वरियाम के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में नासिर, मोहम्मद सलीम, सगीर, राशिद, अब्दुल क़य्यूम, आकाश, आमिर, नजीर अहमद, बिलाल और कामरान शामिल हैं। पुलिस जराये का कहना है कि इमारत पर अदालत में केस भी चल रहा था, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से चौथी मंजिल तामीर करने की कोशिश पर नोटिस भी दिया गया था। मजीद तहकीकात की जा रही हैं, जबकि मलबा हटाने का काम जारी है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 4 मंजिला इमारत गिरने का वाकया, जबकि इस वाकये का मुकदमा सरकार की मुद्दत में सुरजानी टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है। इमारत के मलबे में दबकर 3 रिक्शे और एक कार को भी नुकसान पहुंचा। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल बिल्डिंग गिरने का सबब बना। FIR का मतन सामने आ गया। सुरजानी टाउन में 4 मंजिला इमारत गिरने का वाकया, इस वाक़ये का मुकदमा सरकार की मुद्दत में सुरजानी टाउन थाने में दर्ज करवा दिया गया। इमारत के मलबे में दबकर 3 रिक्शे और एक कार को नुकसान पहुंचा। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल बिल्डिंग गिरने का सबब बना। FIR का मतन सामने आ गया। सूबा सिंध में हर जानिब करप्शन का बाजार गर्म है। ऐसे में जिला मलीर में गडाफ का टप्पेदार सलीम बलोच रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों बेनकाब हो चुका है। मेट्रो न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी ने नोटिस ले लिया। टप्पेदार के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक टप्पेदार सलीम बलोच मुअत्तल रहेगा। DC मलीर इरफान सलाम मीरवानी ने हुक्म जारी कर दिया है। सिंध में करप्शन का बाजार गर्म। जिला मलीर में गडाफ का टप्पेदार सलीम बलोच रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों बेनकाब हो गया। मेट्रो न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी ने नोटिस ले लिया। टप्पेदार के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी, जबकि DC मलीर इरफान सलाम मीरवानी ने यह भी हुक्म दिया है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक टप्पेदार सलीम बलोच मुअत्तल रहेगा। जिला मलीर में गडाफ का टप्पेदार सलीम बलोच रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। मेट्रो न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी ने नोटिस ले लिया। टप्पेदार के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई, जबकि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक टप्पेदार सलीम बलोच मुअत्तल रहेगा। शहर कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी है। ऐसे में कराची के इलाके शफीक मोड़ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जहां इलाका मकीन ऑपरेशन की राह में रुकावट बन गए। इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। इलाका मकीन सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करते रहे। शफीक मोड़ और सोलाग बोर्ड के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया था। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हो गए थे, जबकि मुजाहिरीन और पुलिस और रेंजर्स आमने सामने आ गए थे। जबकि पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी जाए वकुआ पर पहुंची थी। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का सिलसिला भी चल निकला था। ताहाल अब तक मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो सके हैं। कराची के इलाके शफीक मोड़ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, शहर कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी है। ऐसे में शफीक मोड़ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इलाका मकीन ऑपरेशन की राह में दीवार बनकर खड़े हो गए। इलाका मकीन ऑपरेशन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। शफीक मोड़ और सोराग बोर्ड के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया, जबकि पुलिस, रेंजर्स और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए थे। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए भी बंद हो गए थे। ट्रैफिक जैम हो गया था, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंची थी और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात भी किए थे।
کراچی کا علاقہ شفیق موڑ جہاں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا، علاقہ مکین آپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ علاقہ مکین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آمنے سامنے آ گئے تھے، علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا۔ علاقہ مکینوں نے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیے تھے، سڑکوں پر نکل آئے تھے، سڑک بلاک کر کے احتجاج بھی کیا تھا، جبکہ پولیس رینجرز اور علاقہ مکین آمنے سامنے آ گئے تھے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا، دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند ہو گئے تھے۔ ایڈمنسٹریٹر و ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طه سلیم نے ناگن چورنگی بارڈر پمپ کے لیے چورنگی لیاقت آباد سمیت ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، بارش کے پانی میں نکاسی آپ پر مامور عملے سے ملاقات کی اور ان کی خدمات کو سراہا۔ ضلع کے مختلف مقامات پر جاری ڈی واٹرنگ کے عمل اور برساتی نالوں میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لینے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر و ڈپٹی کمشنر سینٹرل طه سلیم کا کہنا تھا کہ مونسون سیزن کے دوران غیر معمولی بارشوں میں بھی ضلع وسطی کی انتظامیہ عوامی خدمت کے لیے متحرک ہے۔ رین ایمرجنسی کے تحت سینیٹیشن، پارکس، ریسکیو اور B&R ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر افسران و عملہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ رین ایمرجنسی کے تحت بلدیہ وسطی کے ملازمین مختلف شفٹوں میں 24 گھنٹے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سندھ اور بلدیہ عظمیٰ کے تعاون سے ضلع وسطی میں بارش کے پانی کی نکاسی کے بہتر انتظامات کے سبب بارش کے پانی کا اجتماع نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلدیہ وسطی کی مربوط حکمت عملی اور عملے کی انتھک محنت نے اہلیان ضلع وسطی کو دوران برسات مکمل ریلیف فراہم کرنے اور بارشوں کے باعث ہونے والے نقصان کی حد کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر سینٹرل زاہد حسین، ڈائریکٹر سینیٹیشن ایکسین ظہیر احمد اور سینٹرل فیصل صغیر بھی موجود تھے۔ تو دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ نے کہا ہے کہ بلدیہ کماڑی کی شاہراہوں اور اندرونی گلیوں میں موجود برساتی پانی کی نکاسی کے لیے تمام تر موجود افرادی قوت کو بروئے کار لایا جائے۔ ہب ریور روڈ، گلبائی، ماڑی پور، مچھر کالونی، نیٹی جیٹی، جیکسن روڈ کے علاوہ مختلف علاقوں میں ڈی واٹرنگ پمپس کے ذریعے برساتی پانی کی نکاسی کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ کا کہنا تھا کہ تمام اندرونی گلیوں میں موجود برساتی پانی کی نکاسی اور کیچڑ اور گندگی کے خاتمے کے لیے مینول، جبکہ سڑکوں اور شاہراہوں پر ڈی واٹرنگ پمپس کے ذریعے برساتی پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ نالوں سے نکالے جانے والے کچرے کی منتقلی کے لیے تمام تر دستیاب ہلکی اور بھاری مشینری اور گاڑیوں کو استعمال میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ رین ایمرجنسی سینٹرز کو 24 گھنٹے فعال رکھا جائے، تمام تر ہلکی اور بھاری مشینری کی درست حالت میں موجودگی کو بھی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ افسران و عملے کی 100% حاضری کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر افسران نے ایڈمنسٹریٹر کو مونسون برسات کے حوالے سے کیے جانے والے کاموں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ تمام اندرونی گلیوں سے برساتی پانی کی نکاسی کے لیے افرادی قوت، جبکہ سڑکوں اور شاہراہوں پر موجود برساتی پانی کو ڈی واٹرنگ پمپس کے ذریعے صاف کیا جا رہا ہے۔ رین ایمرجنسی سینٹرز کو 24 گھنٹے افسران کی نگرانی میں فعال رکھا جا رہا ہے، جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر ہلکی اور بھاری مشینری کی درست حالت میں موجودگی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی حدود میں صاف ستھرائی اور برسات کے بعد پیش آنے والی صورتحال کو فوری بہتر بنانے اور روٹین میں لانے پر ہر سطح پر اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے باقاعدہ مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو اپنا کام احسن طریقے سے کر رہی ہیں۔ ضلع کونسل میں بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کا کہنا تھا کہ متواتر برسات سے نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کی شکایات موصول ہوتی ہے، جس کو جلد از جلد حل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نشیبی علاقوں میں مٹی کی بھرائی بھی کرائی گئی ہے۔ بارش نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اس کے باوجود ادارہ انتھک محنت سے اپنے امور انجام دے رہا ہے۔ برسات کے وقت کام کرنا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ عملہ مسلسل فیلڈ میں رہتا ہے۔ بارش کے رکتے ہی کام میں تیزی آ جاتی ہے۔ یہ سب راکٹ سائنس نہیں، لیکن اس کے لیے بہترین حکمت عملی کا ہونا لازم و ملزوم۔
मैं ये नहीं कहता कि हमारा इदारा सबसे आगे है लोगों को खिदमत फराहम करने में, लेकिन हमारे फलाही इंतज़ामात हमें समत में इम्तियाजी मकाम दिलाते हैं। अहले इलाका को यकीन दिलाते हैं कि उनके मसाइल को जदीद अंदाज में हल करवाने के लिए हम शब रोज़ अपना दिन रात एक कर रहे हैं, जिसके नताइज शानदार आया होंगे। दौरे के मौके पर डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक भुट्टो ने उनको तमाम तर कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब मुल्क के ख़जाने में अरबों रुपए का रेवेन्यू जमा कराने के बावजूद बुनियादी शहरी हुकूक से ताहाल महरूम है। शारा लियाकत जिस पर वाक़े दफातर अरबों और खरबों रुपए टैक्स देते हैं, वो हालिया बारिशों से शदीद मुतासिर हो गए हैं। टूटी फूटी हुई सड़कें, गड़ों और सीवरेज के खुले मेन होल्स ने ट्रैफिक को शदीद मुतासिर किया है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब मुल्क की खजाने में अरबों रुपए का रेवेन्यू जमा कराने के बावजूद बुनियादी शहरी हुकूक से ताहाल महरूम है। शहरा लियाकत जिस पर वाक़े दफातर अरबों और खरबों रुपए टैक्स देते हैं, वो हालिया बारिशों से शदीद मुतासिर हुआ है। टूटी फूटी सड़कों, गढ़ों और सीवरेज के खुले मैनहोल्स ने ट्रैफिक को शदीद मुतासिर किया है। इंतजामिया की पुरस्रार खामोशी से इलाके के ताजिर इंतहाई परेशान और गमो गुस्से का शिकार हैं। इस इलाके में ज्यादातर कारोबार इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के हैं, जो कि रोजाना करोड़ों रुपए के टैक्स हुकूमत को देते हैं। कराची के पसमानदा इलाकों की तो बहुत बुरी हालत है, खंडर बन चुके हैं, सड़कों का पता नहीं चल रहा कि सड़कें हैं कहाँ। और यहाँ देखें आपके जो टैक्स, जो पूरा कलेक्शन जो ओल्ड सिटी एरिया से जाता है, अल्ताफ हुसैन रोड से लेकर स्टॉक एक्सचेंज, अजनास की सबसे बड़ी मंडी जोड़िया बाजार, डांडिया बाजार, कच्ची गली, गटर उबल रहे हैं और इतना बुरा हाल है। जो अरबों रुपया टैक्स देते हैं और उनका गुजरना मुश्किल है, उनकी गाड़ियां पता नहीं चलता किस खड्डे में जाएंगी और गटर उबल रहे हैं। तो इस पे कोई तवज्जो एडमिनिस्ट्रेटर दे और सिंध गवर्नमेंट इस पे खास तवज्जो दे कि टैक्स पेयर इलाके हैं उनका तो ख्याल कर ले। जो पसमानदा इलाके हैं, जो गरीब इलाके, उनकी तो बुरी ही हालत है। एक जानिब तो हुकूमत मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम देखना चाहती है, मुल्क की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस जमा करना चाहती है, लेकिन बदले में ताजिरों को सिर्फ दुख ही देना चाहती है। कभी टैक्सेस के हुसूल के लिए तो कभी बिजली के नर्ख में इजाफा करके ताजिरों को ज़हनी दबाव दिया जाता है। अरबों और खरबों टैक्सेस देने के बावजूद अगर इंतजामिया बुनियादी सहूलियात भी नहीं दे सकती, तो फिर टैक्सेस के हुसूल के लिए ताजिरों को हिरासा भी नहीं करना चाहिए। जून की इब्तिदा से अगस्त के वस्त तक कराची शदीद बारिशों की जद में है। इस दौरान अहम तरीन शाहराएं सड़कें टूट फूट कर शिकार हो गई। इनमें अवानी तिजारत के इतराफ शाहरा लियाकत भी शदीद मुतासिर है। यहाँ ताजिरों की एक बड़ी तादाद गुजरती है, लेकिन किसी भी इदारे में इस जानिब तवज्जो देने की ज़हमत नहीं की। मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि इस अहम शाहराह को फौरी तौर पर इसकी असरकारी की जाए, इसकी मरम्मत की जाए, इन गढ़ों को पुर किया जाए और इस काबिल बनाया जाए कि यहाँ से ट्रैफिक का गुजर हो सके। टूटी फूटी सड़कों के साथ साथ बारिशों के पानी की निकासी के लिए नाले तोड़कर वैसे ही छोड़ दिया गया, जिसके इर्द गिर्द किसी भी किस्म की एहतियाती रुकावटें नहीं खड़ी की गयी, जिसकी वजह से कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता है। इसके अलावा तिजारत का मरकज जोड़िया बाजार और इसके इर्द गिर्द के तिजारती इलाकों में भी बारिश से तबाही मची हुई है, जहाँ सैकड़ों अफराद शहर और अंदरून मुल्क से तिजारत के लिए आते हैं। सूबाई और वफाकी हुकूमत को करोड़ों रुपए रोजाना टैक्स देने के बावजूद मसाइल जूं के तू हैं। हैरतनाक अमर यह है कि इसी शाहराह पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इमारत भी मौजूद है, जहां रोजाना सूबाई और वफाकी वजीर, मुशीर और अहम इदारों के सरबराहान भी प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए इन्हीं सड़कों से आते हैं। या तो सब अंधे या बहरे हैं, या फिर बड़ी गाड़ियों में सफर करने से इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। रिपोर्ट बिलाल एहसान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में सीवरेज का पानी कई दिनों सड़कों पर खड़ा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मकीनों का शिकवा है कि वाटर बोर्ड को शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही।
کراچی میں بارش کے پانی نے جہاں عوام کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، وہیں سیوریج کے بوسیدہ نظام نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے۔ گلشن اقبال بلاک 13 بھی ان بد نصیب علاقوں میں شامل ہے جہاں مسائل ہی مسائل دکھائی دیتے ہیں۔ علاقے میں کئی عرصے سے سیوریج کی لائن درست نہ ہونے سے مکینوں کو گندے پانی سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ ہم نے کئی بار حکام سے رابطہ کر کے مسائل حل کرنے کا کہا، مگر اب تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہاں اسکول اسپتال موجود ہیں، اس کے باوجود مسائل جو کے تو ہیں۔ یہ عید سے پہلے سے یہی حالت ہے، مگر کوئی پریشانی پوچھنے حال نہیں ہے کیا، اور مہربانی ہوگی اگر کوئی ان پہ توجہ دے اور یہ کام کرے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ٹھہرا ہوا ہے، تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا پانی ٹھہرا ہوا ہے یہاں پہ، اور آنے جانے والے جو ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ علاقہ گلشن اقبال بلاک 13C کا ہے۔ عید سے قبل یہاں پر سیوریج کا مسئلہ ہے، یہاں کے رہائشی تمام لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے بعد بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ 2-2.5 سال سے علاقہ یعنی کہ علاقے کی حالت غیر ہو گئی ہے، اور یہاں کی سڑکیں، سیوریج کا نظام، اسٹریٹ لائٹیں، صفائی ستھرائی کا نظام پورا تباہ ہے۔ تو ادارے یہاں موجود ہیں، رہائشی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ سہولیات سے محروم ہیں۔ مکینوں نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اعلی حکام سے مطالبہ کیا کہ اس کا نوٹس لیں اور ہمیں سیوریج کے بوسیدہ نظام سے چھٹکارا دلائیں۔ نام حاجی ثناء اللہ جبکہ کام لینڈ گریبرز کی سہولت کاری کرنا۔ سرجانی ٹاؤن تھانہ قبضہ مافیا کے کارندوں کی مبینہ سرپرستی میں مصروف ہے۔ پولیس کا ہے فرض مدد لینڈ گریبرز کی، نام حاجی ثناء اللہ اور کام قبضہ مافیا کی سہولت کاری۔ ایس ایچ او سرجانی حاجی ثناء اللہ کو ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ویسٹ 1 نے اعلی افسران کو تحریری شکایت کر دی۔ سسٹم کے کارندے حاجی ثناء اللہ اور موسیٰ جدون پولیس کے بھیس میں قبضہ مافیا کی سہولت کاری کر رہے ہیں، جبکہ اعلی افسران نے ایکشن تو لیا مگر سسٹم کے آگے وہ بھی بے بس ہو گئے۔ انکوائری اور بلیک کمپنی روانگی کی وجہ ایس ایچ او سپر مارکیٹ تعینات کر دیا گیا۔ پولیس کا ہے فرض مدد لینڈ گریبرز کی، نام سے حاجی ثناء اللہ اور کام قبضہ مافیا کی سہولت کاری کرنا۔ ایس ایچ او سرجانی حاجی ثناء اللہ کو ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق سسٹم کے کارندے حاجی ثناء اللہ اور موسیٰ جدون پولیس کے بھیس میں قبضہ مافیا کی سہولت کاری میں مصروف عمل ہیں۔ سرجانی ٹاؤن میں مکمل قبضہ مافیا کا راج، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مختلف سیکٹروں میں اربوں روپے کی سرکاری اور نجی زمینوں پر قبضے جاری۔ سرجانی سیکٹر 8 میں انڈسٹریل پلانٹ پر چائنا کٹنگ اور سینکڑوں پلاٹ فروخت کر دیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ویسٹ 1 نے اعلیٰ افسران کو تحریری شکایت نامہ دیا۔ اے ڈی سی 1 ویسٹ کا کہنا تھا کہ کماؤ پول اور لاڈلے افسران کی سندھ پولیس میں بڑی قدر ہے۔ اعلیٰ افسران نے ایکشن تو لیا مگر سسٹم کے آگے بے بس ہو گئے۔ اعلیٰ حکام نے انکوائری اور بلیک کمپنی روانگی کی بجائے سرجانی سے کلوز کر کے ایس ایچ او سپر مارکیٹ تعینات کر دیا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔